कहीपर कि पिलाए किए गणित आकाशर जड़े उज्ज्वल और क्षणस्थायी ज्योतिष्क सदृश थिले। केउं गणितज्ञ जन्मदिवस को समग्र भारतवर्ष जातीय गणित दिवस रूपे पालन करा जाए? हाँ पिला माने तुमे माने एबे निश्चय कहीपर जे से होउछंती आम देशर सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। तेबे आस पिलाए से विश्वविख्यात गणितज्ञ विषय किछि जानिबा। केवल भारत नुहे समग्र पृथ्वी रे जड़े श्रेष्ठ गणितज्ञ भावे श्रीनिवास रामानुजन निजको प्रतिष्ठित करथिले। रामानुजन 1887 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारिख रे तामिलनाडुर राजधानी चेन्नई ठारू 400 किलोमीटर दूर रे एक छोट गाँ इरोड ठारे एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम जे श्रीनिवास आयंगर और मातांको नाम हेउची कोमलमता मल। रामानुजन परिवार ज्येष्ठ संतान थिले। तांको तले दुई भाई थिले, मात्र तांको भौणी नथिले। रामानुजन को 1 वर्ष होइतिला बेले तांको परिवार कुंभकोणम सहर को जाई अवस्थान कले। सेठारे तांको पिता एक लुगा दुकान रे किराणी भावे काम कले। पितांको दरमा थिला मासकु 20 टंका। तांको पिता घरे जड़े छात्र को रखी ताहाठारू मासकु 10 टंका भड़ा पाउथिले। यह व्यतीत भक्ति भावना रे लीन होई रहुतुबा तांको माँ मंदिर रे भजन गाई किछि रोजगार करुथिले। तांको पिता रामानुजन को 5 वर्ष बयस रे प्राथमिक विद्यालय रे नाम लेखाइले। पिलादिनु तांकर गणित प्रति आग्रह थिला। थरे श्रेणी रे शिक्षक पिलामानंकु बुझाउथिले जे कौनसी संख्या को सही संख्या रे भाग कले भागफल सर्वदा 1 हेब। सांगे सांगे बालक रामानुजन शिक्षकों को पचारे, आज्ञा 0 को 0 रे भाग कले भागफल कौन 1 हेब? एथिरे सबु पिला हसी उठिले। मात्र शिक्षक बुझेले जे रामानुजन ठीक कहूछि, 0 को 0 द्वारा भाग करी हेब नाही। यह हेउछि गणितर एक जटिल तत्व। 1898 मसीह रामानुजन कुंभकोणम स्थित टाउन हाईस्कूल रे नाम लेखाइले। से जड़े मेधावी छात्र थिले। स्कूल छात्र थिबा बेले से जीएस कारंक गणित बही सिनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स पढ़िबा को पाइले। एही बही द्वारा से एते प्रभावित हेले जे अधिकांश समय खाली गणित पढ़िले। निजे निजे गणित कषि से ज्यामितिक श्रेणीर समष्टि, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति, ज्यामिति आदिर जटिल तत्वमान बुझी पारिथिले। से हाईस्कूल पढ़िला बेले बीए श्रेणीर समस्त त्रिकोणमिति समाधान करि सारिथिले। स्कूल शिक्षा परे वृत्ति पाई रामानुजन कुंभकोणमर सरकारी कॉलेज रे नाम लेखाइले। वर्षक पर तांकर वृत्ति कटिगला, कारण से गणित को छाड़ी अन्य कौनसी विषय प्रति ध्यान देले नाही। से 1905 मसीह एफए परीक्षा देले, मात्र से एथिरे गणित व्यतीत अन्य समस्त विषय रे अकृत कार्य हेले। 1906 और 1907 मसीहा परीक्षा रे मध्य सेही अवस्था हैला। से खाली गणित पढ़ी अन्य विषय गुड़ी को अवहेला करुथिले। ता पर केते वर्ष से घरे रही केवल कारंक गणित बही पढ़िले। एही बही रे अनेक गाणितिक सूत्र थिला, मात्र विशद विवरणी किंबा प्रमाण नथिला। से एही सूत्र गुड़िकर प्रमाण मध्य कले। अध्यवसाय और परिश्रम बल से गणितर अनेक नूतन तत्व बाहर करथिले पिलाए। केतेक तत्पर प्रमाण बाहरी थिले मध्य ताहा से न जानी निजे आउ थरे सेगुड़िकर प्रमाण बाहर करथिले। ए सबको से एक टीपा खातारे टीपी रखुथिले। यह प्रकाशित हेबा परे आजी ताहा टीपा खाता बा नोट्स बुक नाम रे प्रसिद्ध होईछि। रामानुजन 1909 मसीह 22 वर्ष बयस विवाह कले। तांको स्त्रींक नाम हेउछि ललिता। विवाह बेले ललितांक बयस थिला मात्र 9 वर्ष। विवाह परे रामानुजन चाकरी अनुसंधान रे लागिले। चाकरी अन्वेषण रे जाई
ସେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନେଲୋର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ। ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ସୋସାଇଟିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଭ୍ୟ। ରାମାନୁଜନଙ୍କ ଟିପା ଖାତାରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ସେ ରାମାନୁଜନଙ୍କ ଗାଣିତିକ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜର ଗଣିତ ପ୍ରଫେସର ଶେଷୁ ଆୟାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ସେଠାରେ ରହି ରାମାନୁଜନ ଗଣିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ ରାମାନୁଜନଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ମାସକୁ 25 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ରାମାନୁଜନଙ୍କ ଗଣିତ କଷିବାରେ ଏତେ କାଗଜ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ କାଗଜ ଅଭାବରେ ସିଲଟରେ ଅଙ୍କ କଷୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 4 ରିମ୍ ବା 2000 ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ବେଳେବେଳେ କାଗଜ ଅଭାବରୁ ସେ କଳା ସାହି ଉପରେ ନାଲି ସାହିରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ରାମାନୁଜନ ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ସୋସାଇଟିର ପତ୍ରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ଓ ତାହାର ସମାଧାନମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। 1911 ମସିହାରେ ବର୍ଣ୍ଣୁଲି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଭାବେ ପରିଚୟ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ସେ ଜଣେ ଗଣିତ ପଣ୍ଡିତ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ପିଲାଏ। 1912 ମସିହାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବନ୍ଦରରେ ଗୋଟିଏ କିରାଣୀ ଚାକିରି ପାଇଲେ। ଦରମା ଥିଲା ମାସକୁ 30 ଟଙ୍କା। ରାମାନୁଜନ ନିଜେ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଗଣିତରେ ଅନେକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରୁଥିଲେ। 1913 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣିତ ପ୍ରଫେସର D.H. ହାର୍ଡିଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜର ଆବିଷ୍କୃତ କିଛି ଗଣିତ ତଥ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ ପରି ରାମାନୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ହାର୍ଡି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ହାର୍ଡିଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଚିଠି ବଳରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1913 ମସିହାରେ ରାମାନୁଜନଙ୍କୁ ଜଣେ ଗବେଷକ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବୃତ୍ତି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ କାମ ଥିଲା କେବଳ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା। ହାର୍ଡିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରମେ ରାମାନୁଜନ 1914 ମସିହାରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଟ୍ରିନିଟି କଲେଜରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲେ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦେଲା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହାର୍ଡିଙ୍କ ସହ ମିଶି ରାମାନୁଜନ ଗଣିତର ଅନେକ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗବେଷଣା ବଳରେ 1916 ମସିହାରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ B.Sc ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗଣିତ ନିବନ୍ଧ ଯଥା ଶିକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବିଭାଜନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ସତତ ସୂତ୍ରମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 1918 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଦର୍ଶନ ସୋସାଇଟି, ଲଣ୍ଡନର ରୋୟାଲ ସୋସାଇଟି ଓ ଟ୍ରିନିଟି କଲେଜର ଫେଲୋ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। 1917 ମସିହା ପରେ ସେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେ 1919 ମସିହାରେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପିଲାଏ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାତତ୍ତ୍ୱ, ଇଲିପ୍ଟିକ୍ ଫଳନ, ପ୍ରସାରିତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଏବଂ ଅସୀମ ଶ୍ରେଣୀର ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାମାନୁଜନ ଗଣିତ ଜଗତରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଅପ୍ରକାଶିତ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ରାମାନୁଜନଙ୍କ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଏ ସେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଟିପା ଖାତାରେ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଟିପା ଖାତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ରାମାନୁଜନଙ୍କ ଟିପା ଖାତା ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଥିରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମେୟର ବିବରଣୀ ରହିଛି। 1918 ମସିହାରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାମାନୁଜନଙ୍କ ନିବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଫେସର ହାର୍ଡି, ପ୍ରଫେସର ଶେଷୁ ଆୟାର ଓ ପ୍ରଫେସର ୱିଲସନଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାମାନୁଜନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅପ୍ରକାଶିତ ଲେଖାକୁ ଟାଟା ମୌଳିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଗଣିତ ବିଭାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାମାନୁଜନ ସଂଖ୍ୟାତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଅଧିକାଂଶ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣମାନ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏଠାରେ
ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ରାମାନୁଜନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ। ଥରେ ହାଡ଼ି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ମଜାରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଆସିଲେ ତାହାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 1729। ଏହାର ସେପରି କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ନାହିଁ। ରାମାନୁଜନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଅସାଧାରଣ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ କି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଘନଫଳର ସମଷ୍ଟି ଭାବେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1729 ସମାନ 1ର ଘନଫଳ ଯୋଗ 12ର ଘନଫଳ। 1ର ଘନଫଳ 1 ଓ 12ର ଘନଫଳ 1728 ମିଶି 1729 ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଉପାୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 1729 ସମାନ 9ର ଘନଫଳ ଯୋଗ 10ର ଘନଫଳ। 9ର ଘନ 729 ଏବଂ 10ର ଘନ 1000 ମିଶି ସେହି 1729 ହେଉଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1729 ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିତ ଜଗତରେ ରାମାନୁଜନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ପିଲାଏ। ରାମାନୁଜନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହାଡ଼ି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗଣନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଅପରାଜୟ ଗଭୀର ମୌଳିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାରି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କୌଣସି ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଟିପା ଖାତାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାମାନୁଜନଙ୍କ ଗାଣିତିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ କେହି ନଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ବିଶେଷ କରି ହାଡ଼ି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରଦ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହାଡ଼ି ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ରାମାନୁଜନ ମୋର ଆବିଷ୍କାର। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଥିଲି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେପରି ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇଗଲି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମାନୁଜନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଲାଳସା ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ 26 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅତି କମ୍ରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ମିଳୁନଥିଲା। ତଥାପି କାହାରିଠାରୁ ଦାନ ବା ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। 26 ବର୍ଷ ବୟସ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ ବର୍ଷକୁ 500 ପାଉଣ୍ଡ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସେ ପାଉଥିଲେ। କେମ୍ବ୍ରିଜର ଟ୍ରିନିଟି କଲେଜରୁ 250 ପାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 250 ପାଉଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା। 250 ପାଉଣ୍ଡରେ ସେ ନିଜେ ଚଳୁଥିଲେ। ବଳକା 250 ପାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 50 ପାଉଣ୍ଡ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ 200 ପାଉଣ୍ଡକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ତଥା ପୁସ୍ତକ ଆଦି ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। 1919 ମସିହାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ରାମାନୁଜନଙ୍କୁ ସେ ପଦ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 1920 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର କୁମ୍ଭକୋଣମଠାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 1930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ସମିତିର କେତେକ ସଭ୍ୟ 18,000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା କରି ରାମାନୁଜନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଆଲାଗାପ୍ପା ଚେଟିୟାର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାମାନୁଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ରାମାନୁଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। 1962 ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ରାମାନୁଜନଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଡାକ ବିଭାଗ ରାମାନୁଜନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଥିବା ଏକ ଡାକଟିକଟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। 2011 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର
125ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ 2012 ମସିହାକୁ ଜାତୀୟ ଗଣିତ ବର୍ଷ ଭାବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଗଣିତ ଦିବସ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପିଲାଏ। ଏତେ ଯଶ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବିନମ୍ର ଥିଲେ। କୌଣସି ସାଧନ ନଥାଇ ଘୋର ସଂଘର୍ଷ କରି ସାଧାରଣରୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଚରମସୀମାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ସେ ତାମିଲନାଡୁର ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ନାମଗିରିଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ପିଲାଏ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଥିଲା। ସେ ମରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅମର। ସେ ସବୁଦିନ ପୃଥ୍ୱୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ଓ ନମସ୍ୟ।